اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ لہٰذا پریشان نہیں ہونا۔ الہاد نے، مستشرق نے، کافر نے، ملحد نے تو قسم کھائی ہے کہ ہر چیز میں شک پیدا کرنا ہے۔ وہ خود بیچارہ مشکوک ہے اور اس کے نزدیک کتاب و سنت کوئی دلیل نہیں، اور بالخصوص یہاں حصہ ڈالا ہے منکرین حدیث نے بھی۔ قربانی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بیچارے پڑھتے خود نہیں ہیں، آنکھیں اپنی بند ہوتی ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کی تاریخ بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، اور سورہ مائدہ میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کے اس کی تاریخ چلی ہے، اور اس زمین کے اوپر کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی گروپ، کوئی امت، کوئی صدی اور کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں رب نے قربانی مقرر نہیں کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، لوگوں ہم نے کوئی بھی امت اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کی کہ جس کے لیے منسک اور قربانی ہم نے نہیں رکھی ہے۔ جانور دیے ہیں تو قربانی بھی دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا لفظ سورۃ المائدہ کے اندر جب تذکرہ کیا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، تو اس موقع پہ کہا ہے اور پیغمبر کو کہا ہے کہ یہ بات پڑھ کے ان کو سناؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، کسی بھی سابقہ شریعت کا قرآن مصدق ہے، اگر اس کی خبروں کی بات ذکر کر دے، اگر نفی کر دے تو وہ بات رد ہو جائے گی، اگر اس بات میں ذکر کر دے تو وہ ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو کہتے ہیں کہ ان پہ خبر پڑھو اپنی امت پہ، اور تذکرہ کرو آدم کے دونوں بیٹوں کا بالحق، جو حق ہے، حقیقت ہے، ثابت شدہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی من گھڑت کہانی یا داستان نہیں ہے۔ اذ قربا قربانا، قربا فعل بھی استعمال ہوا، قربانا اس کا مصدر قربانی بھی لایا گیا کہ یہ قربانی دی ان دونوں نے۔ فتقبل من احدہما، اگر یہ قربانی حق نہ ہوتی اللہ اس کو حق نہ کہتے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ اس کو آیت نہ بناتے، قرآن نہ بناتے، وہی بنا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نہیں اتارتے۔ اذ قربا قربانا، اللہ نے قربانی کا انہیں حکم دیا، دونوں نے قربانی دی۔ فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اور یہ بھی بتا دیا کہ سب کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ دکھاوے کی قربانی، نمود کی قربانی، نمائش کی قربانی، اور صرف بکرے چھترے کی قربانی، اس کے پیچھے تو بڑی ساری قربانیاں ہیں جو دینی پڑتی ہیں، تو اللہ نے ایک کی قبول کر لی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اگلا ایک اور سلسلہ چلتا ہے، تاریخ آدم اور تاریخ انسان کے جھگڑے اور دیگر معاملات۔ تو اگر عورت کے جھگڑے کو برحق مانتے ہو تو یہ قربانی بھی وہی ہے، برحق ہے قربانی۔ انسان کی نیچر میں اگر مرد اور عورت کی اٹریکشن ہے، اس حقیقت کو اسی آیت کے تحت مانتے ہو تو پھر یاد رہے کہ یہ قربانی کا تذکرہ لفظ قربانی سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہر امت میں اس قربانی کو منسک بنایا۔ قربانی کے لیے قرآن مجید میں نہر کا ذکر بھی ہے، جیسے سورہ کوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محبوب آپ رب کے لیے نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی کریں، اور آپ نے قربانی کر کے دکھائی، ایک نہیں، دو نہیں، ایک دن میں یوم النہر میں 10 ذی الحجہ کو آپ نے منہر میں، مینا کے میدان میں ایک نہیں، دو نہیں، 100 میں سے 63 اونٹ کھڑے کر کے ان کے بائیں گھٹنے باندھ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، وہی اتر رہی ہے، اور صاحب قرآن عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ پھر بھی اگر کسی نابینے کو نہیں دکھتا اور اس کی آنکھیں نہیں کھلی، آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ قرآن میں قربانی نظر نہیں آئی تو ایک آیت ہی کافی ہے۔
वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। कुरान कहता है साहिब कुरान मुहम्मदुर रसूल सल्लम, जो तुम्हें करके दे दे वो ले लेना है, जिससे रोक दे रुक जाना है। मेरे महबूब ने बकरे की भी कुर्बानी की, छतरे की भी की, दुम्बे की भी की। महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ऊंट नहर किए, ईद उल अज़हा पे किए, आपने हज में भी किए और हुक्म भी दिया। तो मेरे लिए कुरान ही का हुक्म है जब वो कह रहा है कि पैगंबर जो देते हैं वो ले लो, और ये कुर्बानी मेरे महबूब ने दी है और आपने अमलन सीरत में दी है और हमारे पास पहुंची है। और इसी तरह कुरान मजीद में ये बड़े बड़े लोग अपनी सफ़े बना के बैठे हैं और कुरान मजीद का सिर्फ रद्द करने के लिए और शरीयत और मुसलमानों से नफ़रत रखते हुए अपनी बड़ी सारी जो है वो लॉजिक्स देते हैं, फजूल हैं वो सारी लॉजिक्स। अल्लाह ताला जिक्र करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। पीछे जिक्र आ रहा है कि बेटा जब बड़ा हो गया, पहले हमने खुशखबरी दी हलीम बेटे की, जब ये दौड़ने भागने लगा तो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेजी ख्वाब के ज़रिए। उन्होंने अपने बेटे को कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, बेटे मैं आपको देख रहा हूँ कि आपको मैं ज़बह कर रहा हूँ, ये मेरा ख्वाब है। और पैगंबर का ख्वाब हकीकत होता है। कोई सूफ़ी, कोई मौलवी, कोई आमिल, कोई कल को उठ के मलंग जैसे सरगोदा में हुआ था कि मैंने ख्वाब देखा है और अपने बच्चे ज़बह कर दे, इसके ऊपर शदीद तरीन रद्द है तकरीबन हर मसलक का और हर मज़हब का। और बिलखुसूस अगर इसमें आप देखना चाहें, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जो हमारे ख़ित्ते के ही हैं और कश्मीर से, इंडिया से, इन इलाकों से रिलेटेड थे, उन्होंने इसके सूफिया के ख्वाब के ऊपर, चिल्लों के ऊपर बड़ा खूबसूरत रद्द किया है और देखने वाला है। तो मेरे भाइयों, पैगंबर का ख्वाब हकीकत है और वही का एक हिस्सा है। जब बेटे को ख्वाब सुनाया तो उन्होंने आगे से क्या कहा, काला या अबतिफ अलमातुमर, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है वो आप हुक्म बजा लाइए। सत्ताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सबर वाला पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहा लिल जबीन, ये मीना है, बाप बेटे को इस्माइल को लेके आ गया है और जबीन के बल जो है वो लिटा दिया है। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, छुरी पकड़ ली है, गर्दन पे रख दी है, तकबीर पढ़ ली है और बाजू में कुव्वत पयंबरी है और सामने बेटा है और छुरी बड़ी तेज धार है और मक्के के पत्थरों पे तेज की गई है। अभी ये करना था तो हमने आवाज़ दे दी, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, छुरी को हमने रोक दिया, तूने काटना नहीं। जो पानी को डिबोने से रोक सकता है वही नील था, उसमें मूसा को पानी की लहरों में निकाल के फिरौन के महल में पहुंचा दिया, वही दरियाए नील है। और फिरौन को बड़ा होके, ताकतवर होके, सारे वसाइल के बावजूद उसमें डुबो दिया। तो वही अल्लाह कहते हैं कि हमने छुरी को कहा ज़बा नहीं करना और काटना नहीं है। और इब्राहीम को आवाज़ दे दी, इब्राहीम कद सद्दक़त रुया, तूने हमारे हुक्म की तामील की है, तूने वही वाले ख्वाब की ताबीर मुकम्मल कर दी है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकोकार मानने वालों की नेकियों के बदले देते हैं। देखिए, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये कोई छोटी आजमाइश नहीं थी कि जिस बेटे को 86 साल मांग मांग के लिया है, बुढ़ापे में मिला है, जब उंगली पकड़ के साथ चलने वाला हुआ है तो कुर्बानी मांग ली है। अब अल्लाह कहते हैं वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने जन्नत से मेंढा भेज के उसके बदले में उसको ज़बह करवा दिया। ये इस वक्त ज़िब्हिन अज़ीम, ये कुर्बानी, ये ज़बह करना, ये सुन्नत इब्राहीमी सिर्फ उनके लिए नहीं थी। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इस कुर्बानी को क़यामत तक आने वालों के लिए, सब के लिए सुन्नत बना दिया और फ़र्ज़ बना दिया, हुक्म बना दिया, आर्डर बना दिया। जैसे नबी के लिए हुक्म था कि ज़बह करो, और हमने जो मुतबादल जानवर दिया, बहीमतुल अनाम, चुपाया दिया, उसकी कुर्बानी की, तो अब पूरी उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, क़यामत तक के लिए ये कुर्बानी हमने फ़र्ज़ कर दी है। और ये हुक्म ख़ुद कुरान मजीद में सूरत उस-साफ़ात में और आयत नंबर इस वक्त हमारे पास जो है 108 है, उसमें मौजूद है। फिर भी अगर कुरान मजीद में नज़र ना आए तो मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। हमने सिर्फ बताना है कुर्बानी का पहला नुक्ता कि ये कुरान से भी साबित है, ये सुन्नत से भी साबित है।